کرنا بڑی وڈی گل سمجھاؤن لگا ہی اللہ جاندا ہے میں انہوں کیا پتر تو عرباں دی جیادات سامبی آ تیرے باپ نو غسل دئیے نہیں مدنی صاحب مینوں ڈر آوندا ہے میں کہا بچیا گل سن میں غسل دیواں گا تے تو پانی پھڑاویں میں پیٹ نپیا پٹی صاحب انج کر کے منہ تے انہیں کپڑا رکھ لیا نا تے میں اچھی اچھی رون لا پیا آندا مدنی صاحب مینوں ڈر آوندا تسی روندے پئے میں کہہ رویا اس واسطے تیری میری اینی اوقات ادھروں جان نکلنی کسے ہاتھ لاؤنا بھی پسند نہیں کرنا اتو آواز آندی ہے چنہ لئی تو پاپ کماویں وہ کتھے نے تیرے کر دے کوئی نہ اس نو رکھ لو کہندا سارے کڈو کڈو پھر ہو کے مجبور آخر ہٹے تے پایا ہے اتار دے ہو کپڑے دے آپ سنایا ہے کسے دے دل ذرا ترسنا آیا ہے پڑھن پشاک تھاؤں تھائیں پھر دے کے گسل گل وچ اکفنی چا پائیاں لے ہوئے بابا تیری ایوئی کمائی تیری میری کمائی ہے نا خبر اینا جی سن لاتے آنا اس لیے تے کہنا ہے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چون چون کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیارے اولوں موڑ دیجے اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتی پتر توڑے نے کئیاں ماں پیاں پائیں بچھوڑے نے کر یاد قبر دیاں کندانو رکھ یاد کپن دیاں بندانو چھڑ جانا ہی زن فرزندانو فانی چاند جنو قبر دیاں کنداں یاد ہون ٹھگیاں نہیں ماردا چوریاں نہیں کردا تیاں دے حق ماں مرے تے پہنے غسل آپ دیا کر باپ مرے تے ویرا غسل آپ دیا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافیہ واعف عنہم انک انت الغفور الرحیم اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافیہ واعف عنہم انک انت الغفور الرحیم اللہم اغفر لأینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ اللہ حافظ مشتاق صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنا آنے والی مولا کریم منزل آسان فرما بھائی عبید الرحمن عتیق الرحمن صاحب کو صبر جمیل عطا فرما اللہ تیرے بندے نے ہزاروں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی اللہ اس کے بدلے مولا جنت الفردوس عطا فرما بدتقاضا بشریت ان کی غلطیاں معاف فرما لاہور سے چل کے یہاں آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ تیرے بندے نے ساری زندگی ادب اخلاق اصول کے دائرے میں محبت بھری باتیں کی جہاں ملتے تھے بڑے ادب سے بڑے پیار سے بلکہ میں ان کو اپنی اگلی فرنٹ سیٹ پہ ساتھ بٹھا کر دعا کراتا اللہ یہ تیرا بندہ ہماری نظر میں بہت زیادہ نیک اللہ تو اس کو معاف فرما مولا آنے والی ان کی منزلیں آسان فرما پورے قبرستان میں حافظ خوشی محمد صاحب سمیت جو بھی دنیا دار اور دیندار لیٹے اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ جو دنیا دار تجھے ناراض کر کے یہاں آئے اللہ ان کو تو معاف فرما مولا اس قبرستان میں یہ دیکھنے کو تو ایک چھوٹی سی مٹی کی ڈھیری مگر اللہ نیچے اس کو جنت کا باغ بنا تیرے حبیب نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے دوزخ کے گھڑوں سے گڑا ہے اللہ تو اس کو جنت کی کیاری بنا مولا کریم
मुतसिमान को सब्र जमील अता फरमा, बेवा को सब्र जमील अता फरमा। मौला करीम आने वाली मुश्किलात आसान फरमा, क़यामत के दिन अर्श अज़ीम का साया नसीब फरमा। मेरे बाबा समेत जितने दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। मेरे मौला जितने दुआ में शामिल सब की नेक तमन्नाएं पूरी फरमा। हाफ़िज़ साहब के जितने शागिर्द हैं अल्लाह के तहज्जुद टाइम जितने उलमा को कॉल करके ये उठाते थे मेरे मौला, उनकी तावनु अलल बिर्रि व तक़वा नेकी के कामों में तावन करने वाले को भी तो उतना सवाब अता करता है। अल्लाह जितने लोग इनकी कॉल पे उठ के नमाज़ पढ़ते थे पढ़ाते थे अल्लाह उन सब की ये नेकियां कबूल फरमा और हाफ़िज़ साहब के लिए सदका जारिया बना। मौला अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत इनके दिल में थी अल्लाह, तो अपनी तौहीद के सदके सारी ज़िंदगी तेरी वहदनीयत फैलाने के लिए तेरी अलूहियत का दर्स दिया। अल्लाह तुझे वादा उला शरीक माना, ऐ मेरे मालिक इनको माफ़ फरमा। और मौला हज़ारों लोग इनके जनाजे में शामिल हुए, तेरे आगे मौला दरख्वास्त पेश की। अल्लाह तेरे हबीब ने फरमाया 40 इंसान जिसके जनाजे में आ जाएँ तो अल्लाह तो उस पर रहम करता है। मेरे मालिक हज़ारों लोगों की यही बात थी कि हाफ़िज़ साहब बहुत नेक इंसान थे। अल्लाह इनकी ये मोहब्बत ये मेहनत ये हिजरत करके नंजा से यहाँ आए ठाठ में मेरे मालिक खालिस तेरे दीन के लिए यहाँ डेरा लगाया, दीन का काम किया। अल्लाह इनका ये सारी मेहनत हिजरत कबूल फरमा सल्लल्लाहु। देखें ये शहर खमोशा है, आज ये लाहौर से 200-250 किलोमीटर सफ़र बनता है। तो हम हाफ़िज़ खुशी मोहम्मद साहब के भाई हाफ़िज़ मुश्ताक साहब जो बहुत नेक आलिम दीन थे, सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाया। असल में आप घर में आते हैं दुआ करने के लिए, कब्रिस्तान आया करें। इतनी दूर से सफ़र करते हो तो घर से दुआ मांग के चले जाते हो। आप असल जगह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो काले से रंग की बुढ़िया नज़र नहीं आती जो मस्जिद का झाड़ू देती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहाँ है? तो या रसूल अल्लाह वो तो रात फौत हो गई तो हमने दफन कर दी। तो आपने फरमाया दुल्लुनी अला कब्र, मुझे उसकी कब्र पे लेके चलो। तो आपने कब्रिस्तान में जाकर उसके जनाजा पढ़ा, तो इसके साबित हुआ कि आपने उसके लिए दुआ की। तो आप कब्रिस्तान आया करें, जो भी अजीज़ आपका फौत हो जाए उसकी कब्र पे जाएं। ये खालस अमल है, ना कब्र वाला किसी को देखता है ना किसी की सुनता है, और आप अल्लाह के हाँ उसकी कब्र पे आकर कहते अल्लाह इसको माफ़ फरमा। तो अल्लाह भी फिर कहता है कि मेरे बंदे से इसका कोई लालच नहीं है और खालस मेरे लिए आया है, तो इससे कोई नफ़ा भी नहीं है, इसको कोई लालच भी नहीं, कोई तमा भी नहीं, कोई मफाद भी नहीं। अब कब्र वाले ने क्या आपको तमा लालच पूरा करना है? तो खालस ये अमल है कि आप उसके मरने के बाद अल्लाह को कहें कि मालिक इसको माफ़ फरमा। तो कहते ने सह सह जोड़ संगत दे वेखे आखिर विथां पईयां, जिन्ना बाजों झट नहीं सी लंघदा शक्लां याद ना रहियां। ये वाकया मैं कहना हुन्ना है ना, ये ढेर मिट्टी दे चेहरे ने, ये थल्ले वसदे केड़े ने। आज देखें ये मौलाना सब हमारे साथ स्टेज पे बैठते थे, जलसे करने जाते थे, सुनने जाते थे। आज ये इस मट्टी के छोटे से ढेर के नीचे हैं। ये सुन्नत अमल है, छोटी सी एक गिट्ट जो है ना, एक बलिस्त ऊँची कब्र बनाना, ये सुन्नत के मुताबिक कब्र बनाई इन्होंने। तो मेरे सारे चाहने वाले जो दोस्त हैं मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने भी इस दुनिया से जाना है। इत्थे चन्न मनवर सूरतां दिंदे कबरी पा, इत्थे रंडियां होन सुहागना अजे मनो नी लथा चा, इत्थे गाने बनन वालियां मारन रो रो टा। भाई आपके मरने के बाद सभी के गम हल्के हो जाएंगे, मगर कब्र में आपका मामला शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे यही चौको चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जैसे आप पूछते हो ना भाई आज क्या हो गया कल क्या हो गया, नहीं, मरने के बाद तो सारे कहते हैं भाई कैसे मरा, किस तरह मरा, क्या हुआ। तो ज़िंदगी में इस तरह पूछा करें कि आप कैसे जी रहे हैं, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही, कोई आपको परेशानी तो नहीं। तो अल्लाह इंशाल्लाह आपसे खुश होगा। करो मेहरबानी तो महल ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। बहुत शुक्रिया।